بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلباء، چوتھے درس میں، چوتھے سبق میں آپ حضرات کو اسماء اشارہ اور اسی طرح جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر سے متعلق بھی کچھ باتیں بتائی گئی تھیں، اور اسی الدرس الثالث عشر کا یہ دوسرا جز با، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیم، یہ دونوں اجزاء آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جائیں گے. اور یہاں بھی اس میں اشارہ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. من ہؤلاء الفتیات یا مریم. من جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ عاقل یعنی انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ما غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہؤلاء یہ جمع ہے ھذا اور ھذہ کا، اور ھذا اور ھذہ عاقل و غیر عاقل دونوں کے لیے مستعمل ہے، جبکہ ہؤلاء جو ھذا اسم اشارہ اور ھذہ اسم اشارہ کا جو جمع یہ ہؤلاء ہے، یہ خاص ہے عاقل کے لیے یعنی انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو من ہؤلاء الفتیات یا مریم، من کون، ہؤلاء جیسا کہ میں نے بتایا ھذا اور ھذہ کی جمع، اور یہ خاص ہے عاقل یعنی انسانوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. الفتیات بھی جمع ہے فتیتن کی، لڑکیوں کے معنی میں ہے، نوجوان لڑکیاں. یا مریم اے مریم. من ہؤلاء الفتیات یا مریم، یہ ہؤلاء جمع کے لیے نہیں، فتیات کے لیے. من ہؤلاء الفتیات یا مریم اے مریم، یا حرف ندا اور مریم منادہ. اے مریم یہ سب لڑکیاں، یہ سب نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ سوال کیا گیا مریم سے. مریم نے جواب دیا ہن زمیلاتی. یا متکلم ہے یا ہن زمیلاتی. زمیلات یہ جمع ہے زمیلتن کی، یعنی ساتھی اور دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہن جمع مؤنث غائب کی یہ ضمیر جو جمع ہے ہیا کی، اور ہا کی جمع بھی ہن ہی آتی ہے. تو زمیلتن میں جیسا کہ جمع مؤنث سالم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تا حذف کر کے الف اور یعنی تا مدورہ جو یہاں پہ تھا اس کو حذف کر کے الف تا کا اضافہ کر کے اس کو جمع مؤنث سالم بنایا گیا ہے، اور یا یہاں متکلم اس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. ہن زمیلاتی، وہ سب ہماری سہیلیاں ہیں، ہماری ساتھیاں ہیں، ہمارے دوست ہیں. اخواتہن، اخواتہن احمد استفہام، اخت کی جمع اخوات، ہن جمع مؤنث غائب کی یہ ضمیر لوٹتی ہے زمیلات کی. تو اخواتہن، کیا وہ سب بہنیں ہیں؟ یعنی وہ جو لڑکیاں تھیں وہ سب، کیا وہ سب بہن ہیں؟ نعم ہن اخوات، ہاں وہ سب بہنیں ہیں. من ابوہن، جو وہ بہنیں ہیں، تو اس کے بارے میں ایک اور سوال انہوں نے کیا. من ابوہن، ابن باپ کے معنی میں ہے، اور ہنہ کی طرف اضافت کر کے ابوہن یعنی ان سب لڑکیوں کی، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان سب لڑکیوں کا باپ کون ہے؟ ابوہن الشیخ بلال. جواب دیا گیا مریم کی طرف سے ان کے باپ، ان سب لڑکیوں کے، ان سب بہنیں جو آپس میں ایک دوسرے کی، ان سب لڑکیوں کے باپ شیخ بلال ہیں. امہن استاذتی، ایک اور اضافی چیز مریم نے بتلایا کہ ان سب کی ماں جو ہیں، ان سب کی جو ماں ہیں وہ استاذتی میری استاد ہے، میری ٹیچر ہے. این بیتہن، ہن یہاں بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ جو لوٹتا ہے اخوات کی طرف،
और ऐना बैत मुदाफ ना मुदाफ इलैह, उनका घर कहाँ है, उन सब का घर कहाँ है, यानी उन बहनों का, अखवात का। बैतुहुन्ना करीबुम मिनल मदरसा, जवाब दिया मरियम ने कि बैतुहुन्ना उन सब का घर, करीब ये उर्दू में भी मुस्तामल है, करीब ही के माने में है। करीबुम मिनल मदरसा, स्कूल से करीब है, मदरसा यानी स्कूल, तो उन लोगों का घर क्या है, स्कूल से बिल्कुल करीब है। अब मश्क में जब हम दाखिल होते हैं तो पहली चीज इस तमरीन का, हव्विल मुब्तदा फिल जुमल अल आतिया इला जमइन कमा हुआ मुवद्दह फिल मिसाल। आने वाले ये जो जुमले हैं, आने वाले जुमलों में मुब्तदा को जमा में तब्दील कीजिए, जैसा कि मिसाल में बताया गया है। तो आने वाले जो जुमले हैं इनको जमा में तब्दील करना है, ये मुफरद है, वाहिद है, इनको जमा में तब्दील करना है, जिस तरह यहाँ पे बताया गया है। एक मिसाल देकर ये चीज वादे कर दी गई है। हादिही बिंतु, अब इसको जब आप जमा, हादिही की जमा मैंने बताया कि हादा और हादिही की जमा हाउलाई आता है, तो जब इसका आप जमा करेंगे, इस मुब्तदा को जब आप जमा में तब्दील करेंगे तो जाहिर से बात है खबर भी आपको जमा लानी पड़ेगी। इसलिए हादिही बिंतुन को आप हादिही का जमा हाउलाई लाएंगे और बिंतुन की जमा बना हाउलाई बनातुन। इसी तरह हादिही तालिबतुन, अब इसकी जमा हाउलाई तालिबातुन। इस तरह तमाम तमारीन को आप हल करेंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे तमरीन का एक दूसरा जो तरीका बताया गया है इसको समझने और पढ़ने का, यहाँ पे कहा गया इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। फेल अम्र, इक़रा और वक्तुब ये दोनों क़रा यक़रा से फेल अम्र है और कतबा यक्तुबु से ये फेल अम्र है। पढ़िए और लिखिए। अब इनको पढ़ के और लिख के आपको समझना, हाउलाई इख़वती व हाउलाई अख़वाती। यहाँ पे एक चीज आप मद्देनजर रखें कि हाउलाई, जैसे मैंने बताया था कि हादा और हादी दोनों की जमा हाउलाई है, तो मुदक्कर के लिए भी इस्तेमाल ये होता है। जमा मुदक्कर अगर करीब हो या जमा मुअन्नस करीब हो तो उसकी तरफ जब इशारा करना हो तो हाउलाई का इस्तेमाल करेंगे आप। हाउलाई इख़वती, ये सब मेरी बहनें हैं। वह हाउलाई अख़वात इख़वती, ये सब मेरे भाई हैं। वह हाउलाई अख़वाती, इख़वा इख़वती यहाँ पे जो है ये अख़ुन की जमा इख़वा और उख़्तुन की जमा अख़वात। तो हाउलाई इख़वती, ये सब मेरे भाई हैं। वह हाउलाई अख़वाती, और ये सब मेरी बहनें हैं। यहाँ यही चीज आपको समझना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यहाँ हाउलाई का इस्तेमाल किया गया है। तो हाउलाई मुज़क्कर और मुअन्नस, जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस करीब के लिए, दोनों के लिए यही इस्तेमाल होता है। अब और आगे जब चलते हैं तो तमरीन नंबर 3, इक़राइल मिसाल सुम्मा हव्विलिल जुमल अल आतिया मिसलहु, यानी मिसाल पढ़िए फिर आने वाले जुमलों को इसी तरह बदलिए जिस तरह यहाँ ये मिसाल में तब्दीली लाई गई है। यहाँ पे जो मिसाल है इसके बाद यहाँ पे जो तब्दीली लाई गई है, इसी तरह हमें पढ़ना है। मसलन इस मिसाल के अंदर जो मिसाल यहाँ इसके अंदर जो मिसाल पेश की गई, ज़ैनबु खरजत मिनल फस्ली, ज़ैनब खरजा फेल मादी और खरजत ये ज़ैनब चूंकि मुन्नस है इसलिए मुन्नस का यहाँ पे लाया गया है। खरजत, ज़ैनब निकली, मिनल फस्ल क्लास रूम से ज़ैनब निकली। अब यहां पे ज़ैनबु व आमिनतु व मरियम खरजना मिनल फस्ल, जो चीज यहां चेंज किया गया है, ये चूंकि वाहिद था, वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा था, अब यहां पे जमा मुअन्नस गायब लाके पेश किया गया है, यानी ये वाहिद और ये जमा। तो ज़ैनबु, अब जाहिर सी बात है सिर्फ ज़ैनब थी तो वाहिद है, वो मुअन्नस है। लेकिन यहां ज़ैनब, आमिना और मरियम, अरबी में जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होता है, और 2 है तो वह तस्निया और 1 है तो वाहिद। वाहिद, तस्निया और जमा। तो यहां पे 3 है या 3 से ज्यादा जब रहेंगे तो वहां जमा का सिगा आपको लाना पड़ेगा। तो ज़ैनबु व आमिनतु व मरियम खरजना मिनल फस्ल, ज़ैनब, आमिना और मरियम क्लास रूम से निकली। इस तरह आप ये आने वाली जितनी भी इबारतें हैं यहाँ पे आप इसको तब्दील करेंगे। और मसलन अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फस्ली, अब यहाँ पे आप कहेंगे अल मुदर्रिसातु ज़हबना इलल फस्ली, यानी उस्तानिया क्लासरूम को गई, ज़हबना
जैसे खरजना, इस तरह आपको यहां पे चेंज करना है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि अब जैसे मिसाल के तौर पे यहां ज़हबना, खरजना, अब यहां पे अगर आप नून को या ता को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे तो अलिफ हो जाएगा और ये जमा मुतकल्लिम का सेगा हो जाएगा। ज़हबना यानी हम सब गए, ज़हबना, खरजना, तो यहां खींचना नहीं, इसलिए नून है और उस पर जबर है, नून जबर ना, खरजना, जमा मुन्नस गायब का सेगा। अशिर इलल अस्मा अत्तालियती बिस्मी इशारतिन लिल करीब हादा व हादिही व हाउलाई। अशिर, यहाँ पे आने वाले जो यहाँ पे अस्मा हैं, आने वाले अस्मा से पहले जो खाली जगह आपको नजर आ रही हैं, आने वाले अस्मा से पहले अस्माए इशारा करीब, हादा, हादी और हाउलाई से इशारा कीजिए। अशिर, इन्हीं से इशारा करना है। तो अब यहाँ पे अस्मा दिए हुए हैं और उन्हीं की मुनासिबत से ये इस अस्माए इशारा जो करीब के हैं, कौन सा इस्म इशारा कौन से इस्म के लिए मुनासिब होगा वहां आपको उठा के रखना है। मिम्बाबिल मिसाल अखी, अब वाहिद है तो यहां पे आपको, और करीब है, मुदक्कर है, तो आपको वाहिद यानी मुफरद मुदक्कर करीब के लिए है इस्म इशारा कौन सा इस्तेमाल आता है वहां के रखना है। हादा अखी, ये मेरा भाई है। अब यहां पे उख्त है, उख्त मोन्नस है, तो आपको करीब मुफरद मोन्नस के लिए कौन सा इसमें इशारा इस्तेमाल में लाया जाता है वो आप यहाँ पे हाद ही लाएंगे। और बाकी जमा के लिए हाउलाई, जहां भी आपको जमा है, हाउलाई मुदर्रिसून, हाउलाई तालिबात, तमाम जमा मुदक्कर और मोन्नस के करीब की तरफ जब इशारा करना हो तो हाउलाई का इस्तेमाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ज़अफ़िल अमाकिन अल खालिया मिनल जुमल आतिया ज़मीरन मुनासिबन हुआ, हिया, हुम, हुन्ना। खाली जगहों को मुनासिब ज़मीर हुआ, हिया, हुम और हुन्ना से पुर कीजिए। यहां भी आपको मुनासिब ज़माइर से पुर करना है। अब यहां पे मन हादर रजुल, मन कौन, हादा ये, और रजुल आदमी, ये आदमी कौन है। अब यहां पे आप मुदर्रिसुना, यहां पे आप कहेंगे हादा और हुआ, चूंकि हुआ और हिया और हुन्ना ही के ज़माइर का इस्तेमाल करना, तो आप कहेंगे हुआ मुदर्रिसुना। ऐन तालिबातु, अब यहां पे तालिबात जमा मुन्नस गायब है, इसलिए आपको जमा मुन्नस गायब का सेगा ही यहां पे इस्तेमाल करना होगा और वो हुन्ना है। हुन्ना फिल फस्ल, ऐन तालिबात, तालिबात कहां हैं, स्टूडेंट्स कहां हैं, छात्राएं कहां हैं, इसका जवाब आपको देगा हुन्ना से। हुन्ना फिल फस्ल, वो सब क्लासरूम में है। इस तरह तमाम सेंटेंस को हल करना है और इन्हीं ज़माइर को ही जो मुनासिब हो जिस जगह वहां पे इस्तेमाल में लाना है। हाती जमुल अस्मा अल आतिया, आने वाले अस्मा की जमा लिखिए या आने वाले अस्मा के जमा लाइए। उख्त की जमा अखवात, बिन्त की जमा बनात, मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमात, तय्यबतुन की जमा तय्यबात और ये जमा मुन्नस सालिम। जैसा कि बताया गया था कि ता को हदफ करके वाहिद मुन्नस से ता को हदफ करके अलिफ और ता बढ़ा, ता मुदव्वरा को हदफ करके अलिफ और ता बढ़ा देने से जमा मुन्नस सालिम बन जाता है। इस तरह हर एक की जमा यहाँ पे आप लाएंगे। तबीब उनकी जमा तिब्बा और इसी तरह कबीर उनकी जमा कबाइर, इस तरह आप तमाम अस्मा की जमा आप लाएंगे। अस्माउल इशारा लिल करीब, करीब के लिए अस्माए इशारा बताया गया है, बार बार वही चीज यहाँ पे फिर दोहराई जा रही है कि जो करीब के लिए कौन कौन से अस्माए इशारा हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी जदवल बना के, टेबल बना के दिया गया। हादा तालिबुन, वाहिद यानी मुदक्कर और करीब की तरफ जब इशारा करना हो तो हादा, मिसाल के तौर पे हादा तालिबुन, और अगर वाहिद मुन्नस करीब की तरफ इशारा करना हो तो हादिही तालिबतुन मिन बाबिल मिसाल, और जमा में दोनों चाहे मुदक्कर हो या मुन्नस हो और करीब हो, जमा मुदक्कर या जमा मुन्नस करीब की तरफ जब इशारा करना हो तो हाउलाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हाउलाई तुल्लाबुन व हाउलाई तालिबतुन, यहाँ पे जो चेंजिंग है मुदक्कर और मुन्नस की या नहीं बल्कि इन दोनों की जमा हाउलाई आती है। अल कलिमात अल जदीदा, अज़्ज़ौज, ज़ौज वाहिद, उसकी जमा असवाज, शौहर के माने में, हस्बैंड के माने में। अल मरअह, औरत के माने में, और उसकी जमा निसा, मरअह की जमा निसा। अल मरअह, और यहाँ पे बिदुन अलिफ लाम इमरअह पढ़ेंगे इसको। करीब, करीब के माने में है।
اب یہ تیسرا جز بھی اسی وقت ہم ختم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے درس میں ایک نیا لیسن، نیا درس شروع کیا جائے گا باذن اللہ۔ ہؤلائی اخوتی و اولئک اصدقائی، یہاں پہ کچھ نئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ذالکہ وہ جب کوئی مذکر ہو، دور ہو، مفرد ہو، اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو ہم ذالکہ کس سے اشارہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ذالکہ ولد، وہ ایک لڑکا ہے۔ اب اسی پہ اگر وہاں 3 ہوں یا اس سے زیادہ لڑکے ہوں تو کیا کہیں گے؟ اولئک اولاد۔ یہ اولئک جو یہاں پہ ہے یہ جمع ہے ذالکہ کی۔ اور اسی طرح تلکا وہ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی لڑکی ہو مثال کے طور پہ دور ہو تو اس کی طرف جب ہمیں اشارہ کرنا تو ہمیں تلکا بنتم، وہ ایک لڑکی ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 اس سے زیادہ ہیں تو ان کی طرف جب اشارہ کرنا ہوگا تو اولئک ہے، یعنی کہ ذالکہ اور تلکا ان دونوں کی جمع اولئک آتی ہے۔ جو جمع مذکر اور جمع مؤنث بعید یعنی دور کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اولئک کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ مفرد کے لیے الگ الگ اس میں اشارہ ہے۔ اگر مذکر ہے، دور ہے، تنہا ہے، مفرد ہے تو اس کے لیے ذالکہ، اور اگر مؤنث ہے، بعید ہے اور مفرد ہے تو اس کے لیے تلکا سے اشارہ کرتے ہیں، اور ان دونوں کی جمع اولئک آتی ہے، جس طرح ہذا اور ہذہ کی جمع ہؤلائی آتی ہے۔ تو ہؤلائی اخوتی و اولئک اصدقائی، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ اخن کی جمع اخوہ، میرے بھائی ہیں۔ وہ اولئک اصدقائی، اصدقاء صدیق کی جمع دوست، اور وہ سب میرے دوست ہیں۔ یہ کے لیے ہؤلائی جمع، چونکہ بھائی لوگ یہاں پہ قریب ان کی طرف اشارہ کرنا تھا اور دوست دور تھے، ان کو اولئک سے اشارہ کیا ہے۔ تو ہؤلائی یہ سب میرے بھائی ہیں اور وہ سب میرے دوست ہیں۔ من اولئک الرجال الطوال، من جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ من عاقل یعنی انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ من اولئک، اولئک جمع ہے ذالکہ اور تلکا کی۔ من اولئک الرجال الطوال، وہ سب لمبے قسم کے جو مرد ہیں، لمبے قسم کے جو آدمی ہیں، وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ یعنی کہ وہ 3 ہیں یا اس سے زیادہ ہے، تبھی اس سے اولئک سے اشارہ کیا جائے گا۔ 3 ہیں اس سے یا اس سے زیادہ ہیں اور دور ہیں تو پھر اولئک سے استعمال کریں گے۔ اولئک سے ان کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسا کہ من اولئک الطوال، اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے آدمی کون سے ہیں؟ وہ سب لمبے آدمی۔ ہم اطباء من امریکہ، ہم جمع مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے جو اولئک کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اولئک کے لیے رجال کی طرف، رجال الطوال کی طرف لوٹتی ہے۔ وہ سب یعنی وہ لمبے آدمی جو ہیں، طبیب کی جمع اطباء، من امریکہ، امریکہ سے، یعنی وہ جو لمبے آدمی ہیں وہ سب امریکہ سے ہیں، ان کا تعلق امریکہ سے ہے۔ من اولئک النساء، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ اولئک النساء، جیسا کہ میں نے بتایا کہ امراتن کی جمع نساء آتی ہے۔ تو اب چونکہ جمع ہیں، دور ہیں، بعید ہیں، اب ان کی طرف جب اشارہ کرنا ہوا اور مؤنث ہیں تو ان کی طرف جب اشارہ کرنا ہوا، جیسا کہ مذکر میں اولئک سے اشارہ کیا گیا، اسی طرح یہاں اولئک اس میں اشارہ جو کہ جمع بعید کے لیے آیا تھا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ من اولئک النساء، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ اب یہاں پہ جواب دیا گیا ہن امہات الطالبات، ہن جمع مذکر غائب کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا تھا رجال الطوال کے لیے، لیکن یہاں ہن جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے نساء کے لیے، اس لیے کہ الگ الگ صیغے ہیں۔ ہن امہات الطالبات، وہ سب جو عورتیں جن کی طرف بارے میں پوچھا گیا تھا، ان کے بارے میں جواب ملا، وہ سب عورتیں اسٹوڈنٹس یا چھاتراؤں کی مائیں ہیں۔ ام کی جمع امہات، امن کی میننگ ماں اور امہات مائیں، یعنی وہ سب اسٹوڈنٹوں کی مائیں ہیں، چھاتراؤں کی مائیں ہیں۔ آباء الطلاب عند المدیر، اب ان کی جمع آبا، آباء الطلاب، آباء مضاف، الطلاب مضاف الیہ، آباء الطلاب اسٹوڈنٹوں کے، طالب علموں کے جو فادرز یا باپ ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ عند المدیر، مدیر کے پاس ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ عند اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوकर استعمال ہوتا ہے۔ عند المدیر، مدیر کے پاس ہے۔ اولئک النساء خالاتک یا مریم، اے مریم، حمزہ استفہام کیا
اے مریم کیا، خالاتکا یا خالاتکی، اولئک النساء خالاتکی یا مریم، تو خالات یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصلاً جمع ہے خالتن کی، اور کا اگر آپ کہیں گے تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا جبکہ مریم مؤنث ہے، اس لیے خالاتکا نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ خالاتکی یا مریم، اے مریم، اولئک النساء خالاتکی یا مریم، اے مریم کیا وہ سب عورتیں تمہاری خالہ ہیں؟ مریم نے جواب دیا لا ہن عماتی، نہیں، وہ سب جمع مؤنث غائب کا سگا، وہ سب جو لوٹتے خالات کی طرف، وہ سب میری چاچیاں ہیں، عمتن کی جمع عمات۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہؤلائی اطباء و اولئک مہندسون۔ ہؤلاء جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہادہ اور ہادی کی جمع ہؤلاء، جمع مذکر یا جمع مؤنث قریب کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہؤلاء کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جمع مذکر یا جمع مؤنث بعید کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اولئک کا استعمال ہوتا ہے، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اطباء یعنی جو طبیب کی جمع ہے، اور مہندسون جو مہندس کی جمع ہے، مہندسون کی جمع ہے، یہ اطباء نزدیک تھے اور 3 سے زیادہ تھے، اور مہندس دور تھے۔ اولئک سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ دور تھے اور 3 سے زیادہ تھے۔ ہؤلاء اطباء یہ سب ڈاکٹرز ہیں، و اولئک مہندسون اور وہ سب انجینئرز ہیں۔ ہؤلاء الرجال رجال فقراء و اولئک اغنیاء، یہ سب آدمی، رجال جمع رجل کی جمع رجال، یہ سب آدمی فقیر ہیں، فقیر کی جمع فقراء، مسکین ہیں، و اولئک اغنیاء اور وہ سب آدمی جو ہیں مالدار، غنیوں کی جمع اغنیاء، مالدار کے معنی میں۔ اولئک الطلاب ضعاف، وہ سب اسٹوڈنٹ کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ من اولئک الرجال، وہ سب آدمی کون ہیں؟ ہم وزراء، وزیر کی جمع وزراء، منسٹر کے معنی میں، وہ سب وزیر ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ جو لوٹتا ہے رجال، من اولئک میں جو پوچھا گیا تھا الرجال، رجال کی طرف لوٹتا ہے۔ اب تمارین کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع مع تغیر ما یلزم، آنے والے جملوں میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجیے۔ آنے والے جو جملے ہیں ان میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ذالک الرجل مدرس، اب ذالک یہ مبتدا ہے، یہاں اب اسی کو ہمیں تبدیل کرنا ہے جمع میں، تو ذالک کی جمع اولئک آتی ہے۔ اب یہاں ذالک کی مناسبت سے چونکہ اسم اشارہ بعید مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں رجل تھا، تو جب ہم نے اس کو چینج کر دیا، اس کو جمع اور پلرل جب ہم نے بنا دیا، تو اسی طرح ہمیں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ بھی یہاں پہ پلرل لانا ہوگا، اسی لیے اولئک، الرجل کے بجائے الرجال، اولئک الرجال، اسی طرح مدرسون کے بجائے مدرسون، اس لیے کہ جمع ہی لانا پڑے گا۔ اولئک الرجال مدرسون، وہ سب آدمی کیا ہیں؟ مدرس ہیں، معلم ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، من حمزہ استفہام، ذالک یہاں پہ مبتدا ہے، ذالک الفتح، من ذالک الفتح، اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اسی کو ہمیں چینج کرنا ہے، اور جب اس کو چینج کریں گے تو اس کے بعد آنے والے اسم کو بھی چینج کرنا پڑے گا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ من اولئک الفتیان من این، یعنی وہ سب نوجوان کون ہیں؟ من این ذالک المدرس، اب ذالک یہاں پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ذالک کی جمع آپ کو لانی پڑے گی، مبتدا ہے من این ذالک المدرس، اب جب یہاں ہذا آئے گا تو اس کی جمع ہؤلاء ہے، تو ہؤلاء، ھذا الطالب من انکلترا وذالک من فرنسا، اب یہاں پہ آپ ہؤلاء الطالب کہیں گے، ہؤلاء الطلاب، طالب یعنی جو اسم ہے ہذا کے بعد جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا بھی جمع آپ کو لانا پڑے گا، اور عبارت ہو جائے گی اس طرح ہؤلاء الطلاب من انکلترا وذالک وذا، اب یہاں پہ دیکھ لیجئے واولئک، ذالک کے بجائے واولئک من فرنسا۔ اس طرح تمام عبارتیں آپ حل کریں گے اور تمام مبتدا کے جمع کو لائیں گے، اور اس کے مناسبت سے جو تبدیلی ہوگی ان سینٹنسوں میں وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اسی طرح اشر الی الاسماء الآتیہ باسم اشارۃ للبعید ذالک تلک اولئک، اب یہاں پہ آنے والے اسماء سے پہلے، اشر الی الاسماء الآتیہ باسم اشارہ للبعید، آنے والے اسماء سے پہلے مناسب اسم اشارہ بعید، باسم اشارہ للبعید،
मुनासिब इसम इशारा, ज़ालिका, तिलका, उलाइका में से जो मुनासिब हो, इन अस्मा से पहले आपको यहाँ उन्हीं की तरफ इशारा करना है। मिसाल के तालिब है, अब तालिब चूंकि करीब मुफरद है, वाहिद है, मुदक्कर है, अब ऐसी सूरत में जो यहाँ पे हमें मुक़य्यद कर दिया गया कि ज़ालिका और तिलका, उलाइका जो अस्मा इशारा, यानी वाहिद मुदक्कर बईद की तरफ इशारा करने वाला ये है ज़ालिका, और तिलका वाहिद मुअन्नस बईद। अब दोनों में देखना होगा कि वाहिद मुअन्नस कौन है और वाहिद मुदक्कर कौन है। अब यहाँ पे ये वाहिद मुदक्कर है, इसलिए ज़ालिका यहाँ पे लाएंगे, और दूसरा देखना होगा कि जमा कौन है, इसलिए कि इन दोनों की जमा एक आती है। तो जहां भी मुदर्रिसात, उम्महात, इस तरह की जमा जहां भी आपको मिलेंगे वहां पे सीधा उठा के आप उलाइका रख देंगे। बट यहाँ पे मुफरद में आपको या वाहिद में आपको देखना पड़ेगा कि कौन मुदक्कर है कौन मुअन्नस है। इसलिए यहाँ पे ज़ालिका तालिबुन व उलाइका तुज्जार, ताजिर की जमा तुज्जार। आगे बढ़ते हैं, हाती जमउल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलिमात का जमा लाइए। उम की जमा उम्महात, अब की जमा आबा, इमरा की जमा निसा, अम्मा की जमा अम्मा, और ज़ईफ की जमा दुआफा, वजीर की जमा वज़रा, इस्म की जमा अस्मा। इक़रा वक्तु, लिखिए या पढ़िए और लिखिए। अस्दिक़ा, ये जो है इस बात का जरा ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ़ुअला और अफ़इला पर तनवीन नहीं आती है। जैसे मिसाल के तौर पे अस्दिक़ा है, फ़ुअला के वज़न पे वो ज़रा है, तो यहाँ पे तनवीन नहीं आती है इन दोनों के आखिर में। अस्दिक़ा सदीक़ की जमा, अगनिया जो सदीक़ यानी दोस्त के माने में है, और अगनिया गनीयुन की जमा है। इस तरह तमाम को आपको मलहूज़ रखते हुए पढ़ना होगा। अस्मा और इशारा लिल बईद, अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें इशारा बईद अगर मुफरद हो, मुफरद के खाने के नीचे आप देख लीजिए ज़ालिका, और अगर मुदक्कर है, और इसमें इशारा यहाँ पे जो मुअन्नस आप देख रहे हैं जो बईद के लिए है, चूंकि उसके बाद जो इसम जिसकी तरफ इशारा करना है वो मुअन्नस है और मुफरद है, बईद की तरफ उसके इशारा करना है। तो जब भी मुदक्कर की तरफ, मुदक्कर मुफरद बईद की तरफ इशारा करना होगा तो ज़ालिका, जैसे ज़ालिका तालिबुन है, और मुफरद मुअन्नस बईद की तरफ जब इशारा करना होगा तो तिलका से करेंगे। लेकिन इन दोनों में चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, जमा हो, दूर हो, जमा मुदक्कर हो या जमा मुअन्नस हो, उनकी तरफ जब इशारा करना हो उन जमा की तरफ, तो वहां पे 3 से ज्यादा लोग हैं या 3 से ज्यादा औरतें हैं या 3 से ज्यादा मुदक्कर या 3 से ज्यादा मुअन्नस, तो वहां उलाइका का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मुहम्मदुन ज़हबा, सेम ही है, मुदक्कर और मुफरद का ख्याल रखना होगा। मुहम्मद गया, अब यहाँ पे चूंकि मुफरद है इसलिए ज़हबा का, इस मोहम्मद चूंकि मुफरद है इसलिए ज़हबा, फिर मादी का सिगा, वाहिद मुदक्कर गायब का सिगा इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर ये जमा हो तो यहाँ पे आप कहेंगे मसलन मुहम्मदुन व हामिदुन व अलीयुन, ज़हबा नहीं बल्कि ज़हबू, इसलिए कि 3 हो गए, और 3 जब कोई की तादाद जब होती तो अरबी के अंदर उसे जमा कहा जाता है और जमा ही का सेगा इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़हबू यानी वो सब गए। मरियम ज़हबत, चूंकि मरियम मुदक्कर मुअन्नस है, मुफरद है, और इसलिए यहाँ मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया गया। ज़हबा के बजाय ज़हबत मरियम की नस्बत से इस्तेमाल किया गया। इसी तरह मरियम व आमिना व फातिमा ज़हबना, जमा मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल किया गया। अल कलिमात अल जदीदा, अल कलिमात अल जदीदा, यहाँ पे कुछ कलिमात आपको नए दिखाई दे रहे हैं। ज़ईफ़, ज़ईफ़ कमज़ोर के माने में है। उम्मुन की मीनिंग होती है माँ, उसकी जमा उम्महात। अबुन की मीनिंग होती है बाप, और इस अबुन की जमा आबा। और ज़ईफ़तुन की ये मुअन्नस है, कमज़ोर के माने में, इन दोनों की जमा ज़आफ़ आती है। कवियुन ताकतवर, और इसकी जमा अक़विया आती है। आलिमुन यानी आलिम, आलिम के माने में है, और इसकी जमा उलमा आती है। तो इस तरह जो है आप सेगों, जमा, मुदक्कर और मुअन्नस, मुफरद करीब, मुफरद मुअन्नस करीब, या मुफरद मुअन्नस बाईद, या जमा मुदक्कर करीब और जमा मुअन्नस बाईद, ये जो अस्माए इशारा जो आपको बताए गए हैं, इन सारों का ख्याल रखते हुए आपको आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करना है और पढ़ने के दौरान भी ख्याल रखना है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन के अंदर समझ, बूझ और तफक्कुह फिद्दीन अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।